ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ ایک آیت کو سمجھیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین هم عن اللغو معرضون، 18واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی۔ مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی صفت کہ نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن۔ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ کامیاب ہو گئے مومن کون سے؟ جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ صفات گنتے جائیں۔ دوسری صفت کہ بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دوسری صفت۔ تیسری صفت اگر وہ صاحب نصاب ہیں، مالدار ہیں، تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ چوتھی صفت اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانچویں صفت ان کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ چھٹی صفت وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور ساتویں صفت کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں۔ ہر ایک پر اگر آدمی بات کرے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں فقط آپ کے سامنے مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دوسری صفت، پہلی صفت تو یہ کہ نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ دوسری صفت مومنوں کی دوسری صفت کون سی ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ توجہ کریں، آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے اعراض کرتے، جن کا مقصد ہی نہیں کوئی، نہ دنیوی مقصد ہے نہ اخروی مقصد ہے۔ یاد کرنا بھائی، نہ دنیا کا مقصد ہے نہ آخرت کا مقصد ہے، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ صفت ہم میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم فضول کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، فضول باتوں میں مصروف ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ہوتے۔ آپ کہیں گے کیسے ہوتے؟ میں آپ کو بتاؤں۔ دو چار دوست بیٹھ گئے، پھر باتیں شروع ہو گئی خاندان کے بارے میں، یا کوئی سیاسی باتیں شروع ہو گئی، یا کوئی باہر کی باتیں شروع ہو گئی۔ اب نہ کوئی اس کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ آپ یہ بات سمجھے۔ اب ہمارے نوجوان ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے دے، کرکٹ کا مرض ہے، بس کرکٹ کا مرض ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، فائدہ ہے؟ کوئی بتائے گا فائدہ؟ بھائی سارا دن جو آپ کرکٹ دیکھ رہے ہو، پورا دن بیٹھے رہے ہو کرکٹ سننے کے لیے، کرکٹ دیکھنے کے لیے، کوئی فائدہ ملا آپ کو؟ تو مومن کی صفت یہ نہیں ہے۔ تب نہیں، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ ہم تو بیکار باتوں میں مشغول ہیں۔ بھائی کوئی جیتے یا ہارے تمہیں کیا ملے گا؟ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے، کوئی فائدہ کیا ملے گا آپ کو؟ فائدہ ہے؟ جو فائدہ ہے نہیں ہے۔ اب بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا رنگ کون سا تھا؟ اصحاب کہف کا کتا، اس کا رنگ کون تھا؟ اور کتنے لوگ تھے؟ 2 تھے، 4 تھے، 5 تھے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ بھائی کوئی فائدہ تو نہیں مل رہا آپ کو۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا فائدہ مل رہا ہے آپ کو؟ وہ یزید کے بارے میں
कौन था? मुसलमान था, काफिर था, उसके ऊपर समझा नहीं, लानत करनी जायज है या नहीं जायज है? जालिम था या गैर जालिम था, उस पर बहस हो रही है। तो क्या फायदा? आपसे पूछा जाएगा यजीद के बारे में कब्र में पूछा जाएगा यजीद कौन था। क्यों अपना कीमती वक्त हम क्यों जाया कर रहे हैं अजीजों? फजूल बातों में, फजूल कामों में क्यों मसरूफ हैं हम? मुर्गे लड़ाते हैं और क्या मिलता है आपको? गधे और घोड़ों की रेस होती है, क्या मिलेगा? क्यों ना हो वो हम काम करें जिसमें दुनिया का भी फायदा हो, आखिरत का भी फायदा हो। क्यों ना ऐसा काम करें? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून, याद करें, दिल और दिमाग में इन बातों को समझे नहीं? बेकार बातों से, फजूल बातों से हम एराज करें। अगर हम एराज करेंगे तो ये मोमिन की सिफत है, मोमिनों में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आओ यार गपशप लगाएं। अब गपशप लगा रहे हैं, क्या फायदा मिल रहा है भाई आपको? इसमें तो गीबत हो रही है। गीबत होगी, किसी पर इल्जाम तराशी होगी, हसद और बुग़्ज़ में आदमी मुब्तला हो जाएगा। एक अल्लाह वाले के पास आए दो तालिबुल इल्म, समझे, वो मुंतही तालिबुल इल्म थे, वो उनकी किताबें आखिरी किताबें थी, माना दौरे हदीस के करीब थे पहुंचने के लिए, उनका दौरा हदीस होने वाला था, मुंतही थे। वो जो आए दस्त बैयत होने के लिए आए, किसी अल्लाह वाले के साथ दस्त बैयत होने के लिए। वो जो अल्लाह वाला था वो वुजू बना रहा था, तालाब था, तालाब में वुजू बना रहा था। तवज्जो करें, अब उनको पता नहीं था कि ये अल्लाह वाला है, हम इसके साथ हाथ मिलाने के लिए आए, दस्त बैयत होने के लिए आए, उनको पता नहीं था। अब बैठे हुए, वो भी अल्लाह वाला नेक साले बंदा, सादा सुदा, वो बैठा हुआ, उनको पता नहीं था ये अल्लाह वाला, यही सोच, वो आपस में बातें कर रहे हैं, भाई ये तालाब जो है, ये तालाब ये बड़ा है या वो फला तालाब फला शहर में है वो बड़ा है? भाई ये तालाब बड़ा है या वो तालाब बड़ा है? एक कह रहा है कि ये तालाब बड़ा है, दूसरा कहता है नहीं वो तालाब बड़ा है। तालाब समझ रहे हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं तालाब? हौज, हौज जिसे समझा नहीं, बड़ा हौज हो, जिसे दहदरदा उसको कहा जाता है, उसे वुदू करते हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद में है, पहले दारुल में भी होता था, समझा नहीं? ये हौज बड़ा है या वो हौज बड़ा है, बस इस पर बहस मौज नहीं, वो हौज बड़ा है, ये कहता है ये नहीं वो हौज बड़ा है। अब वो अल्लाह वाला वो सुन रहा है इनकी बातों को, बात समझ आ रही है? इनकी बातों को सुन रहा है। जब फारिग हुए, वो अपनी जगह पर बैठे, तो वो दोनों तालिब इल्म आए जो मौलवी बनने के करीब थे, समझा, दौरे हदीस के उनका आने वाला था दौरे हदीस। अब वो जब बैठ गए थे, हजरत कहा हम आपके पास आए हैं, दूर से आए हैं और आपसे हाथ मिलाने के लिए आए, दस्त बैयत होने के लिए। तो हजरत ने जो देखा था ना, तो ये दो शख्स बैठे हुए थे, दो आलिम, दो बैठे थे, बातें कर रहे थे और फजूल बातें कर रहे थे। तो कहाँ से आए हो? दूर फिलहाल इलाके से आए। क्यों आए हो? भाई आपके साथ दस्त बैयत होने के लिए आए। पर मैं पहले ये तो फैसला करो, ये हौज बड़ा है या वो हौज बड़ा है? पहले ये तो फैसला करके आओ। वापस कर दिया, क्या माना? तुम इतने बड़े समझदार हो, पढ़ने वाले हो और तुम फजूल बातों में मसरूफ हो। अब चाहे ये हो या ये बड़ा हो या वो बड़ा हो, आपको फायदा क्या मिलेगा? मिलेगा फायदा? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिज़ून, मोमिन की सिफत ये है कि बुरी समझा फजूल बातों से और फजूल कामों से एराज करते। कि दोनों सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ बोलो।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان مبارک آ رہا ہے، اپنی رحمتیں سمجھا نہیں، اپنی نعمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور خاص کر کے رمضان مبارک میں یہ عہد کریں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. دکاندار گاہک آ رہے اور وقت قیمتی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، گاہک خوب آ رہے. اب آزمائش ہے نا، دکاندار کے لیے آزمائش ہے کہ گاہک کے لیے بیٹھے سمجھا نہیں، لین دین کرے یا نماز کی طرف آ جائے. اب یہ آزمائش کا وقت ہے عزیزو. اب اس وقت گاہک آئیں گے تو گاہک کو چھوڑنا ہے، مسجد کی طرف آنا ہے، مسجد کی طرف آنا ہے. اور یہ یاد رکھو عزیزو، تو مسجد میں وہ آتا ہے جس پر اللہ راضی ہوتے ہیں. باہر بول کے بیٹھے تھے نا، گھوم رہے تھے، چوراہوں میں تھے، کوئی شاپنگ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی. کوئی سو رہے تھے، کوئی کھانا کھا رہے تھے، دیر ہے یار، مول صاحب ابھی تقریر کر رہا ہے، ایک دیر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد میں بھیج دیا، مسجد میں آپ آ گئے تو سمجھو اللہ راضی ہے، جو اللہ راضی ہے. اور کیسے پتہ چلے عزیزوں کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیسے پتہ چلے؟ آسان ہے. اللہ والوں نے یہ بات بھی بیان کر دی، یہ بات بھی نہیں چھوڑی. فرمایا اگر کسی کو نیکی کی توفیق ملتی ہے نا تو سمجھو یہ اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہو گیا. اب کیسے پتا چلے کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، میرا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا؟ اب سمجھو ایک نماز پڑھی، پھر دوسری نماز کے لیے آپ آئے تو سمجھو پہلی نماز قبول ہو گئی. ایک روزہ رکھا، پھر دوسرے روزے کی آپ کو توفیق ملی تو سمجھو پہلا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. فرض کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر. یہ فقط تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے جو گزر چکے امتیں گزر چکی ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا. کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ. کیسا بھی گناہ گار ہو عزیزو، کیسا بھی گیا گزرا مسلمان ہو، اب ان کو آپ کہیں کہ بھئی روزہ توڑو تو میں آپ کو 1000 کا نوٹ دے دوں، میں آپ کو 5000 دیتا ہوں، روزہ توڑ دو، توڑے گا؟ آپ بتاؤ. کوئی گناہ گار ہو، فاسق ہو، کیسا بھی ہو، روزہ نہیں توڑے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے نا. تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوتی ہے. اور جب آپ نے روزہ رکھا تو یہ عہد کریں، ایک تو یہ بات آپ نے سمجھی کہ فضول کاموں سے، فضول باتوں سے آپ دور رہیں. بھائی وقت نہیں گزر رہا، بھائی فلمیں دیکھ لو، ڈرامے دیکھ لو، کرکٹ کھیل لو، بس گزر. انتہائی غلط ہے عزیزو. اپنے ثواب کو خود ضائع کرنا ہے عزیزو. جب آپ نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے سے سمجھا نہیں، فرمایا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا، میں دوں گا. ایک روایت. دوسری روایت، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود ہوں. اس کا بدلہ میں خود ہوں. روزہ بہت بڑی عبادت ہے عزیزو، اور روزہ رکھنے سے آدمی سمجھا نہیں پھر غلط کام کرے. سمجھا نہیں. ایک آدمی ایسا ہے کہ بازار میں دکان پر جھوٹ بول رہا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو مسجد میں جھوٹ بولے. زیادہ گناہ نہیں ہے؟ ارے گناہ ہے، زیادہ گناہ ہے. باہر بھی جھوٹ بولتا ہے لیکن مسجد میں آ کر جھوٹ بولے، یہ زیادہ گناہ ہے. روزہ رکھنے سے
खाने पीने से रोका गया, भाई रोजा है, खाना पीने से रोको, रुक गए। अब जो रोजे से पहले चीजें हराम थी, तवज्जो करें, रोजा रखने से खाना पीना हराम हो गया, भाई करीब ना जाओ, खाने पीने से अपनी घरवाले से दूर हो जाओ। अब जब रोजा रखने से इन चीजों से रोका गया, जो वो चीजें जिससे पहले रोका गया था, रोजे से पहले ही रोका गया था, उससे तो ज्यादा बचना हराम है, ज्यादा बचना है। अरे बात समझ रहे, भाई जिना है, चोरी है, बदनगाही है, रोजे से पहले भी हराम है ना, जो भाई रोजे से पहले भी हराम है। जब आपने रोजा रखा तो और ज्यादा इसकी हुर्मत हो गई ना, और ज्यादा हराम हो गई कि रोजा रखने से आप बदनगाही भी करें, रोजा रखने से आप चोरी भी करें, रोजा रखने से आप जिना भी करें, समझा, रोजे रखने से आप गीबत भी करें। बताइए गलत है ना? दुरूद शरीफ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तवज्जो करें, रमजान मुबारक में एक तो आदमी कसरत से तिलावत करे, कसरत से ज्यादा, कसरत माना ज्यादा तिलावत करे। एक तो इस वजह से कि जो आदमी कुरान की तिलावत कर रहा है वो अल्लाह से हम कलाम हो रहा है। कभी तो सुभान अल्लाह, किससे बातें कर रहा है? जो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, किससे बातें कर रहा है? अल्लाह से बातें कर रहा है। एक दूसरा, एक तो ये अजर मिल रहा है, दूसरा ये कि ज़ुबान उसकी तिलावत कर रही है, ज़ुबान से तिलावत कर रहा है। तीसरा फायदा क्या? आंखों से कुरान पाक की ज़ियारत हो रही है। चलो सुभान अल्लाह, आंखों से कुरान पाक की ज़ियारत हो रही है। और चौथा फायदा ये कि कुरान पढ़ने से, इबादत करने से नूर पैदा हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और पांचवा फायदा ये कि तो कुरान की तिलावत करेगा तो फजूल बातों से, फजूल कामों से दूर रहेगा। और छठा फायदा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान की तिलावत है। अल्लाहु अकबर। एक तो तिलावत ज्यादा करे आदमी, दूसरा इस्तग़फ़ार ज्यादा पढ़े। पढ़ो पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो करें, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने तौबा की हकीकत को इस तरह समझा, तौबा की हकीकत को इस तरह समझा। कैसे? एक बच्चा था, मैंने देखा कि 5-8 साल का बच्चा है, मां ने उसको धिक्के देकर बाहर फेंक दिया। याद करना, मां ने उसको धिक्का देकर गुस्से में आकर बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा तवज्जो करें, दरवाजा बंद कर दिया। अब वो रो रहा है, घूम रहा है, गलियां घूम कर फिर आया दरवाजे पर, देखा कि दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, फिर चला गया, घूमता फिरता इधर उधर रो रहा है, सस्कियां ले रहा है, फिर दरवाजा कर दिया, दरवाजा बंद। पता नहीं कितने चक्कर लगाए उस बच्चे ने। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत है, इल्मी शख्सियत है, वो बात कर रहे हैं, कितनी चक्कर लगाए, आखिर उनको कोई रास्ता नहीं मिला, आखिर थक हार कर दरवाजे पर बैठ गया और बैठ से सो गया। बैठकर मां जो देर से दरवाजा खोला, मां ने दरवाजा खोला, देखा कि अल्लाहु अकबर, बच्चा तो रो रो कर सो गया और बच्चे को उठाकर अपने बाहों में ले लिया, समझ लिया। तो इब्न क़य्यिम ने समझा, इब्न क़य्यिम ने कहा कि मैंने यहां से मालूम हुआ कि तौबा की हकीकत यह है कि बच्चा किसी और को नहीं देखा कि पनाह की जगह कोई नहीं, अगर मुझे मोहब्बत मिलेगी, पनाह मिलेगी तो मां के दरवाजे पर मिलेगी। तो बंदे को, वो बंदा जो गुनहगार है, जो फासिक और फाजिर है बंदा, तो अगर पनाह मिलेगी, अगर वो अल्लाह के दरवाजे पर आएगा तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत की बाहों में उसको ले लेता है। यह है तौबा की। इंसान तौबा कर ले, गुनहगार है, फासिक है, इंसान तौबा करे। अब तौबा के बाद ऐसा हो गया कि गोया कि उसने गुनाह का काम किया ही नहीं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है कि गोया कि उसने गुनाह का काम किया ही नहीं।
पाक साफ हो गया। तो रमजान मुबारक आ रहा है अजीजों, आदमी कसरत से इस्तगफार पढ़े, कसरत से तौबा करे, अपने गुनाहों को सामने रखकर तौबा करे। या अल्लाह ये भी किया था, या अल्लाह ये भी किया था, या अल्लाह तू माफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही मेरे गुनाहों को देखता है, जानता है, तू ही माफ न करे तो कौन करेगा? आई बात समझ में? एक तो कसरत है इस्तगफार, कसरत से तिलावत करे, समझा नहीं?